Good morning and welcome you all to the Wimber University Library Network. Today we are going to start our webinar series on library services, facilities and information literacy. The Wimber University Library Network has organized this webinar series for making aware the users about the library services and facilities. Thus, we would like to invite you to join with this webinar series. And also, for more information, please visit our library webpage and you can get more information about the sessions from there. The session will be conducted by the expertise who are the academic staff of the Wimber University Library Network. I think that you have an opportunity to aware about all library services, facilities, and as well as the information literacy as well. Today, the speaker of this first session, Mrs. D.G.A.S. Malkanti, Senior Assistant Librarian, Wimber University Library Network. Madam, over to you. Thank you, madam. Good morning to you all, academics, scholars, and my dear students. Wimber University decided to conduct series of webinars on library services. For that purpose, as a first webinar, librarian decided to start with OPEC. Okay. First of all, let us see what OPAC means. An acronym for OPAC is Online Public Access Catalog. It's a database used for searching books and also used for checking out your library accounts. You could make reservation too. So, what we have to do for search OPAC? First step, on Google or any search engine, enter as Wimber University Library, or you can directly enter our library web address. As I mentioned in my presentation, you can see this area, libs is wibac.lk. So here is our web page. It's very useful and informative. We can talk about our web page on another day on a webinar. Today, I am discussing only one services on our web. As I mentioned earlier, what can be done by OPAC? It has details of books, open access catalog. It's a database. It has details of books. We could renew books, reserve books. You can check your account and status of books. It means it's if a book available on the library, and exact location where it is in the section SR/PR lending, or the place on the shelf book rack.
To see if the material is in the library, you may select this pull down menu. You can see keyword, title, author, subject, ISBN, series or call number. මෙතන අපි අපේ වෙබ් එකට ගිහිල්ලා මේ තියෙන pull down menu එක ක්ලික් කරාම අපිට අපි පොතේ නම හරියටම දන්නවා නම් we can select title. So you can select title here and on a book search this box you can type the name of the book title. ඒක ඔයාලා title එක හරියටම දන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ book title එක type කරලා search කරලා හොයාගන්න පොත තියෙන location එක මොකක්ද කියලා. එතකොට එහෙම දන්නේ නැත්නම් ගොඩාක් වෙලාවට අපි use කරන දෙයක් තමයි subject or keyword. Directly you can choose keyword. Okay, then keyword එක කියලා දුන්නාම අපිට පුළුවන් අපි search කරන ඕනම keyword එකකට අපිට subject related click කරන්න තියෙන keywords තියෙන. දැන් අපි novels කියලා හොයන්න පුළුවන්, නැත්නම් agriculture, economics, physical science, chemistry, biology ඕන දෙයක් අපි keyword එකක් විදිහට use කරලා හොයනවා. එතකොට ඒක ගොඩක් broad term එකක්. අපි කියන්නේ ඒක ටිකක් විශාලයි ඒ keyword එකෙන් අපි හොයන දේ. නමුත් අපිට ලොකු list එකක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් අපිට අපේ readings වලට අවශ්‍ය වෙන දේවල් මොනවද කියලා. After selecting your keyword or title or what you have to search, then your results is appear on your screen. මේ විදිහට book list එකක් ඔයාලගේ screen එකට එනවා. අපේ web එකේ මේ search එකට ගිහිල්ලා මෙතන ගිහිල්ලා search කරාම මෙන්න මේ විදිහට දිග book list එකක් ඔයාලට පෙන්눔 කරනවා ඔයාලගේ screen එකේ. Sometimes for the security reason there is a message appear on your screen. So you have to just click send anyway, then you can see these results too. ඒක පොඩි security ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ search කරාම මේ වගේ dialog box එකක් ආවොත් it's depend on your search engine. ඒකට ඔයගොල්ලන්ගේ search engine එක අනුව මේක වෙනස් වෙනවා. මෙහෙම message එකක් ආවොත් send anyway කියන බොත්තම ඔයගොල්ලෝ click කරාම ඔයාලට directly ඔයාලගේ results වලට යන්න පුළුවන්. The next step is digging to our results. For that, click on the topic to view the locations, whether it's in the main library, Makandura or Labuyaya. If it is not in your location, easily you can copy all details of the books. After that, you can go for a interlibrary loan services too. You can get book within 1 day. It also a service provided by our library. Later we could discuss about that. එතකොට ඔයාලා මේක search කරාම ඔයාලට මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ results එක එනවා. එතකොට ඔයාලගේ results එක ආපුවාම ඒකේ තියෙන topic එකට මෙතනට click කරාම ඔයාලට locations මෙතන පෙන්නනවා. එතකොට ඔයාලගේ මේ location එකේ ඔයාලා දැන් මාකන්දුර library එකේ කෙනෙක් search කරනවා නම් එයාට පොත පෙන්නන්නේ main library එකේ නම් main library එකේ කෙනෙක් search කරනවා නම් එයාට අවශ්‍ය කරන පොත පෙන්නන්නේ මාකන්දුර හරි ලබුයාය හරි නම් ඒක ගැටලුවක් නෙමෙයි. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ විස්තර ටික මේක තියෙන්නේ මොන section එකේද මොන library එකේද මොකක්ද මේකේ call number එක කියන විස්තර මේ barcode එක වගේ දේවල් විස්තර ටික ඔයාලා copy කරගෙන ඔයාලා library එකේ ඉන්න staff කෙනෙකුට දුන්නාම ඒ අදාළ library එකට යොමු කරලා ඔයාලගේ පොත ඔයාලට දවසක් ඇතුළත ලැබෙන්න සලසනවා. ඒකට අපි කියන්නේ interlibrary loan service කියලා. Item type, what I pointed out in here. Item type, it's important to know that the book could borrow or not.
Normally, permanent reference books are not permitted to lend. In here, it's point out a little red mark. You can see the permanent reference materials and also status mentioned that not for loan. මෙහෙම not for loan කියලා තියෙනවා නම් මේ විදිහට රතු පාට මාක් එකක් එක්ක තියෙනවා නම් ඒක permanent reference book එකක්. ඔයාලට පුස්තකාලයට ඇවිල්ලා refer කරන්න පුළුවන්. නමුත් lend කරන්න අපි library එකකින් පිටතට ගෙනියන්න permission නැහැ permanent reference book එකක්. ඔයාලන්ට photocopy ගහගන්න ඒ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. library එකකින් පිටතට නොගෙනියන්න තමයි බැරි. එතකොට schedule reference. Other one is schedule reference. Sometimes it's in here little green, light green. Schedule reference books are permitted to lend one night. That means nearly one day. Nearly one day, one night you can lend schedule reference books. The other thing is lending materials. Here you can see lending materials. So lending materials normally you can allow to lend for the 14 days. That means 2 weeks per person. Lending materials. The important thing is when you are in your catalog and any book status that checked out. In here I show that checked out. That means the book has borrowed. It's not in the library. කවුරු හරි පොත එළියට අරන් ගිහිල්ලා නම් ඔයාලා search කරන පොත checked out කියලා වැටෙනවා. එතකොට පොත ඔයගොල්ලන්ට රාක්කෙන් හොයාගන්න බෑ. ඒක lend වෙලා තියෙන lend වුණ දවසේ විස්තර ටික ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා. මේ විදිහට ඒක library එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. The next thing is මෙන්න මෙතන තියෙනවා call number කියලා චූටි box එකක් මේ grid එකේම මේ හරියේ මෙතන තියෙනවා call number එකේ මෙතන තියෙනවා browse shelf මෙන්න මේ blue color එකෙන් පෙන්නලා තියෙන browse shelf කියන එකෙන් මෙතනට ඔයාලා click කරාම මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලොන්ට පොත තියෙන රාක්කේ ළඟ තියෙන පොත් ටික පෙන්눔 කරනවා. ඒතර browse shelf කියපුවා මේ පොත තියෙන්නේ රාක්කේ මොන පිළිවෙලට කියන එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වගේ මේ පොත රාක්කේ නැත්තම් checked out නම් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා හොයන පොතට විෂයට අදාළව ඒ අසලින්ම ඇති පොත සොයා ගැනීමට. ඒ වගේම දැන් පොතේ බාහිර පෙනුම ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් පෙන්눔 කරනවා. නිකන් හිතන්නකෝ green color book එක කියලා. එතකොට ඔයාලට රාක්කෙට ගිහිල්ලා ඒ හැම තැනම බලන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට මතකයි මේ green color book එක තමයි මම හෙව්වේ. ඒකට මෙතන ඔයාලට ඒ call number එකත් එක්ක තියෙනවා ඔයාලා හොයන පොතේ. ඒතර පොතේ අපි යම් කිසි දෙයක් search කරාම මේ browse shelf එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක රාක්කේ කොයි හරියද තියෙන්නේ කීවෙනි පොත විදිහටද තියෙන්නේ මෙතන මම ඔයාලට web එකට ගිහිල්ලා මේක practically පොඩ්ඩක් කරන්නම්. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ රාක්කේ එහාට මෙහාට යන්න පුළුවන්. මේ arrow keys වලින් එහෙම ගියාම ඔයාලට පිළිවෙලට පොත් තියෙන විදිහ මෙතන අපිට පෙන්눔 කරනවා. Each book in the library has unique call number. It tells us where the book is located in the library. එතකොට අපිට පුස්තකාලයේ මේ පොත හරියටම තියෙන්නේ කොතනද කියලා පෙන්눔 කරනවා මේ call number එකෙන්. ඒක හරියට ඒකට තියෙන identified number එකක් වගේ. එතකොට අපිට සාමාන්‍ය පුස්තකාලයක විශාල පොත් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා අපේ අපි වයඹ යුනිවර්සිටි එක ගත්තොත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් පොත් මාකන්දර ප්‍රොමිසස් එකේ 20000කට කිට්ටු වෙන්න තියෙනවා. එතකොට කුලියා පිටියේ ඊටත් වැඩි 50000කට කිට්ටු වෙන්න තියෙනවා. එතකොට ওই විදිහට බලපුවාම අපිට හැම පොතක්ම එක ගොඩට දාලා තිබ්බොත් හොයන ස්කෝලර් කෙනෙකුට ඒක හොයන්න අමාරුයි. එතකොට ඒ වෙනුවට දීලා නම්බර් එක තමයි අපි call number එක කියන්නේ. ඒ පොත් හැම එකක්ම අපේ තියෙන classification system එකත් classification system එකට අනුව කොටස් කරලා
ළමයෙකුට ඉක්මනටම හොයා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට රාක්කගත කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ call number එකට අපි add කරනවා classification number එකයි පොත ලියපු authorගේ surname එකේ අකුරු 3කුයි. මොකද අපි surname එක පාවිච්චි කරන්නේ first names ගොඩාක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් surnames අපිට එක category එකකට ගන්න පුළුවන්. ෆර්නැන්ඩුලා පෙරේරලා එහෙම එන surnames එක category එකකට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අදාළ නම් ටික නමේ මුල අකුරු 3 අපි capital letters වලින් ලියලා මෙහෙම දානවා. එතකොට මේ දෙකම එකතු වුණාම තමයි අපි call number එක කියලා කියන්නේ. call number එකේදී අපි මේක එක ක්‍රමවේදයකට තමයි රාක්කවල රාක්කගත කරලා තියෙන්නේ. ඒක ගොඩාක් වෙලාවට අංක වලින් බලපුවම ascending order එකකට යනවා. අකුරු වලින් alphabetical order එකට යනවා. මේ ක්‍රම දෙකම පොත රාක්කගත කරනකොට අපිට අපි රාක්කගත කරනවා පුස්තකාලේ. එතකොට මම නිකන් උදාහරණයක් විදිහට economics ගත්තොත් 336.3 331.2 332.1 කොහොම පොත් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ පොත්වල අපි surname එක ABC 330.3 ABC 331.2 BCS 333.1 CDE. එතකොට ඔය අතරට පොත් දෙන්නේ නැත්නම් ඔය පොත් තුන 330 31 32 විදිහට arrange වෙනවා. අරක ABC විදිහට arrange වෙනවා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් හිතුවොත් නිකන් හිතන්නකො 220 කියන අංකය යටතේ තියෙනවා පොත් තුනක්. එතකොට ඒ පොත් තුනේම කතෘල 3 දෙනෙක්. නමුත් වර්ගාංකය එකයි. එතකොට අපි හිතුවොත් ABC කියලා කතෘල 3 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් 220 පොත් තුනම එක ළඟ තියෙනවා. A ගේ පොත ඉස්සෙල්ලා B ගේ පොත පස්සේ C ගේ පොත ඊටත් පස්සේ. අන්න එහෙම යම්කිසි ක්‍රමවේදයකට හොයා ගන්න ලේසි වෙන ක්‍රමවේදයකට තමයි මේ රාක අපි arrange කරලා ස්ථානගත කරලා තියෙන්නේ. මේකෙන් ගොඩක් වෙලාවට සහ සමාන විෂයන් එක ළඟ තැන්පත් වීමත් එකම විෂයට තිබෙන කොපිස් එක ළඟ තිබීම මෙන්ම සමාන කතෘලගේ නම් ඇති විෂයන් අදාළ පොත්ද එක තැනකට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. There are so many advantages in OPAC. This is actually not related to our library. When you are searching any other libraries, when you are searching OPAC, other libraries, the features are same. There are little bit differences there, but the basic features are same. So මේක අපේ library එකේ විතරක් නෙමෙයි අපිට පුළුවන් අනිත් libraries වල අපි OPAC එක search කරත් මෙහි පිටරට හරි ඔයගොල්ලෝ වෙන university එක එහෙම කොහේ හරි ගොඩාක් වෙලාවට තියෙන basic search features එකයි. ඒ web එකට ඒගොල්ලන්ගේ ඒ software එකට තියෙන පුංචි වෙනස්කම් වලට අමතරව සාමාන්‍යයෙන් තියෙන පොදු දේවල් ටික තමයි මෙතනදී ගොඩක් වෙලාවට මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. For the searching of OPAC or searching catalog, no need to log in your library account. There are no needs to log in. But for using OPAC advantages, you must log in with your library account. So ඔයාලට search කරන්න පොතක් search කරලා පොත කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බලලා library එකකට ගිහිල්ලා පොතක් ගන්න ඔයාලට ඔයගොල්ලන්ගේ account එකෙන් log වීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඕන කෙනෙකුට මේ ලෝකේ ඉන්න ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් අපේ library එකේ web එකට log වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ මේ ලෝකයේ තියෙන ඕනම library එකක මේ OPAC එකට log වෙලා ඒ libraries වල තියෙන පොත්පත් මොනවද කියලා search කරන්න. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපේ resources තාම නැහැ. නමුත් ගොඩක් foreign universities වල එහෙම ඔයාලට e-book එකම බලන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ catalog එකට ගියාම catalog එකේ e-book එකට link එක දීලා තියෙනවා. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට ඒවට ඒ library එකේ accounts ඕනේ වෙනවා. එතකොට ඒ වගේම මේකේ අපේ එකේ තව feature එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ select කරගත්තට පස්සේ results ඔයගොල්ලන්ට ආවට පස්සේ search කරලා you have to select which books you need to get. එතකොට ඔයාලට ඊට පස්සේ පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ හැමදාම වෙල් එකම ටික search කරන්න නැතුව ඉන්න
අපි මොකක් හරි හිතන්නකෝ දැන් ෆස්ට් ඉයර් ළමයි නම් ෆස්ට් ඉයර් ෆස්ට් සෙමිස්ටර් එකට ඕන කරන ටෙක්ස්ට් බුක්ස් ටික. එතකොට ඔයාලා ලයිබ්‍රරි එකෙන් සර්ච් කරනවා සර්ච් කරලා ඒ ටික ටික් කරගන්නවා. මෙතන තියෙනවා පොඩි ටික් බොක්ස් එකක්. මේකට ටික් කරාට පස්සේ මේ දිගටම ටික් කරගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මේ හරිය තියෙනවා add to කියලා පොඩි link එකක්. එතනට ක්ලික් කරාම cart කියලා එනවා. එතකොට ඔයාලට ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාලගේ cart එකට add වෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙහෙම උඩ පෙන්නනවා ඔයාලගේ cart එකේ add වෙලා තියෙනවා ඔයාලා select කරපු books. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය දරාස් එකකින් හරි කොහේ හරි online shopping කරනකොටත් මෙන්න මේ feature එක අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. මේවා අලුත් දේවල් නෙමෙයි. එතකොට අපි cart එකට අපි තෝරන දේවල් add කරගන්නවා. ඒ විදිහට මේ cart එකට ඔයාලට add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ cart එකට add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ cart එක open කරාම මේකේ තියෙනවා email එකක් විදිහට send කරගන්න පුළුවන්. download කරලා ඔයාලට document එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා assignments කරනවා නම් thesis කරනවා නම් ඔයාලට download option එකට ගිහිල්ලා download කරගන්නකොට ඔයාලට ඒ එන list එක ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ අපේ සාමාන්‍යයෙන් library එක catalog එකක් එන විදිහට. ඒකට ඔයාලට ඒක ඔයාලගේ assignment එකට හරි thesis එකට හරි add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන print option එක තියෙනවා. You can print your library book list too. Send email ගියාම මෙතන send එකට ගියාම ඔයාලගේ account එකට log වෙලා නම් ඉන්නේ ඔයාලට direct ඔයගලගේ email එකට click කරලා email එක type කරලා යවන්න තියෙන්නේ. නමුත් normal search engine නිකන් account එකට log වෙන්නේ නැතුව search කරාම මේ option එකෙන් send email කියන එකට යන්න දෙන්නේ නැහැ. එයා කියනවා account එකට log වෙලා එන්න කියලා. මොකද මෙයා මේ යුනිවර්සිටි එකේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ද මේ යුනිවර්සිටි එකේ ලෙක්චරර් කෙනෙක්ද ඒ කියන එක වෙරිෆයි කරගන්න ඕන නිසා. එතකොට මේකේ තියෙනවා මේ වගේ ඇඩ්වාන්ටේජස් උත් තියෙනවා. Next advantages is you can suggest anything need to purchase for the library. If you are searching our library OPAC, it's not there are no related books in your subject, you can suggest. So suggestions are always welcome. Simply go for suggestions and you can see like this form. Fill this form and submit to the library. There is a process to purchase book. There is a process. So our library staff go through it and they selected suitable for our library. Definitely it will get. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම purchase suggestion එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා purchase suggestions. එතකොට මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයාලට මොකක් හරි පොතක් තියෙනවා නම් library එකට suggest කරන්න. ඒකත් ඔයාලා account එකේ ඉන්න ඕනේ. ඔයාලට suggest කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ පුස්තකාලයට පොත් ගන්න ක්‍රියාවලියක් process එකක් අපිට තියෙනවා. ඒකේ යම් කොටස් තියෙනවා. එතකොට මෙහෙම suggest කරලා තිබුණාම අපි මේ process එක හරහා ගිහිල්ලා මේකට අපිට ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ අදාළ subject related කෙනෙක්ගෙන් specialist කෙනෙක්ගෙන් අපිට permission හම්බ වෙනවා නම් අපිට මේ පොත purchase කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන most popular කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ ඔයගොල්ලෝ යම් කිසි කාලයකදී බැලුවොත් exams කාලෙදී හරි ඔයගොල්ලන්ගේ first year එකේදී හරි මේ most popular එකෙන් click කරාම ඔයාලට හොයා ගන්න පුළුවන් මේ දවස්වල වැඩිපුරම search කරන පොත් මොනවාද කියලා. එතකොට මේකෙන් ඒක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා advanced search කියලා එකක් මෙතන. ඒකට advanced search එකට ගියාම ඔයාලට මම හරි මේ තියෙන්නේ advanced search එකේදී advanced search එකේදී ඔයාලට පුළුවන් and or not මොනවා හරි දාලා ඔයාලගේ දැන් මම කියවනේ keyword එකකින් search කරනකොට ඒක හරි broad ලොකුයි.
එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇඩ්වාන්ස් සර්ච් එකට ගිහිල්ලා keyword එකක් විදිහට food technology කියන එක use කරන්න. නමුත් ඒක තව narrow කරලා ඉල්ලනවා අපි agriculture එකට. food technology for the agriculture. අන්න එහෙම narrow කරලා ඉල්ලනවා. narrow කරලා ඉල්ලලා search කරාම ඔයාලට අර විදිහට හොයපුවාම එන list එක වගේ නෙමෙයි relatedම පොත් තුන ඕ list තුන මෙතනදී පෙන්නනවා. එතකොට අපිට අපේ search එක පුළුවන් තරම් narrow කරගන්න පුළුවන්. narrow කරලා අවශ්‍යම පොතට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒතර මේක හොයාගත්තාම ඔයාලට මේක technology for මේක cereals in science and agriculture කියන පොත select කරාම ඔයාලට මේ add to කියන එකට ගිහිල්ලා cart එකට දාගන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතන cart එකේ පෙන්නනවා විස්තර ටික. අර මම කිව්වා වගේ ඔයගලන්ගේ මේවා ටික බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔය මම කලින් දැන් කියපු දේවල් ඔයාලට පෙන්නුවොත් අපේ කැටලොග් එකට ගිහිල්ලා ඒකේ සර්ච් කරලා මෙතන අපේ වෙබ් එක මේකට ආපුවාම මේ ඇඩ්වාන්ස් සර්ච් එකේ මම ඉන්නේ වෙබ් එකේ ඉඳලා આવොත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපේ වෙබ් එක මේ තියෙන්නේ අපේ වෙබ් එක. යුනිවර්සිටිස් තුනම එකතු වෙලා තියෙන වෙබ් එක. මේකේ තියෙන ඔයාලට ගොඩාක් ෆීචර්ස්. ඔයාලට ඒවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙබ් එක ගැන වෙනම වෙබිනා එකක් ඔයගලන්ට ඉදිරියේදී ලබා දෙයි පුස්තකාලේ. මෙතන ගියාම මේ තියෙන්නේ අර මම ඔයාලට පෙන්නපු සර්ච් කරන තැන. මෙතනදී මම keyword එකක් මේ keyword එක මෙතන pull down කරලා හොයා ගන්න පුළුවන් ඕන දෙයක්. keyword එක select කරලා keyword එක දීලා search කරන්න. මේ මර්ගෙත් එනවා මේ send anyway කියන එක. මේක click කරාම you can see your results. Simply and easily, very attractive process. Then you have to select your title. After that, there are so many informations in here. So these informations are very important to your what called bibliography or index or something. And also you can see here item type. This one is schedule reference, and location is main library. Collection, it means also schedule reference collection. Call number, this one. This is available in the library, and this barcode is mainly in our purpose. There is a identification number for the book. So in here, browse shelf. We can choose browse shelf. Then you can see what are the books before and after which we are selecting. So you can go back or front with these arrow keys. මෙහෙම ගියාම ඔයාලට ඒ ෂෙල්ෆ් එකේ තියෙන ඔක්කොම පොත් ටික බලා ගන්න පුළුවන් මේ සබ්ජෙක්ට් එකට අදාළව. මේකෙන් එතකොට ඔයාලට හදිසියෙ හරි ඔයාලා හොයන පොත නැත්නම් ඒ ආශ්‍රිතව ඒ සබ්ජෙක්ට් එකට අදාළව තියෙන තව පොත් මොනවාද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ normal search එක ආපහු අපි මුලට ගියොත් ඔයාලා library එකේ ඔයාලට account එකක් තියෙනවා නම් මෙතන තියෙනවා මේ හරි username password. එක library එකට ඔයාලා register වෙනකොට මේ username password එක library හදලා දෙනවා. ඒ හදලා දුන්නාම ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලගේ username එකයි password එකයි use කරලා log වෙන්න. මෙහෙම ගියාම මේ මගේ විස්තර ටිකත් එක්ක මගේ account එක මේ විදිහට එනවා. එතකොට මෙතන ඔයාලගේ personal details වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ඔයාලගේ account එකට log වුණාම ඔයාලට විස්තර ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙනවා අර මම කියපු purchase option එක. මේකේ news purchase suggestions කියලා ගියාම ඔයාලට මේ list එක එනවා.
මේක enter කරලා submit කරන්න පුළුවන් මේ submit your suggestions කියන එක තියෙනවා. ඒක submit කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම advanced search එකේ ගියාම මෙතන තියෙනවා keyword එක. නැත්නම් මෙතන ඔයාලට මේ එක තෝරලා ඒව narrow කරගෙන හරි broad කරගෙන හරි request කරන්න පුළුවන්. එතකොට food technology and I keyword එකක් යනවා agriculture කියලා. ඔයාලට තවත් narrow කරන්න ඕන නම් and කියලා දාලා තවත් narrow කරලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම ගියාම අපිට කලින් දීපු පොත් list එක එනවා. එතකොට මේවා කොහෙද available තියෙන්නේ? අර process එකට ආපහු අපිට යන්න පුළුවන්. මෙතනට click කරාම ආපහු open වෙනවා මේ විස්තර ටික. එතකොට අර ඒ ටිකම කලින් කියපු ටිකම ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක මම මේ ටික select කරලා මට ඕනේ මේ පොත් තුන කියන්නකෝ. එතකොට මේ පොත් තුන select කරලා මම add to cart දාන්න. එතකොට මෙතන පොත් තුනක් තියෙනවා. cart එකට click කරාම මේ විදිහට මගේ cart එකේ add වෙලා තියෙන විස්තර ටික මට පෙන්නනවා. එතකොට මම send click කරාම මට පුළුවන් මේක මගේ කියලා send කරාම message send යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට download කරගන්න ඕනේ නම් මේක ඔයාලා කොහෙද download කරන්න ඕනේ මොන format එකකින්ද කියන එක ගොඩක් වෙලාවට මේ දීලා go කියන එක දුන්නාම එයා අපි මේකට download කරලා දෙනවා. ඒ විදිහටම මෙතන print කියන option එක තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලට තෝරගෙන print out එක අරගන්න පුළුවන්. අරගෙන තියා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ options ගොඩාක් තියෙනවා. අපේ library catalog එකක සාමාන්‍යයෙන් අපි search කරන හැම catalog එකකම මේ options හැමතැනම තියෙනවා. එතකොට මීට අමතරව අපේ තියෙන ප්‍රධානම advantage එක තමයි ඔයාලා සමහර අපි සිංහල පොත් enter කරලා තියෙන සිංහලෙන් තමිල් පොත් enter කරලා තියෙන්නේ තමිල් වලින්. එතකොට ඔයාලට සිංහල පොත් සිංහලෙනුයි තමිල් පොත් ඒ භාෂාවෙන්ම search කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ කියපු විස්තර ටික ගැන යම්කිසි අදහසක් එන්න ඇති කියලා අපේ වෙබ් එක මොකක්ද වෙබ් එකෙන් කොහොමද මේ වැඩ ටික කෙරෙන්නේ කියලා මේ ගැන මොනවා හරි ඔයගොල්ලන්ට ගැටලු තියෙනවා නම් නැත්නම් අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් ඔයාලට අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම්
සෙෂන් එකේ රෙකෝඩින් එක එවන්න පුළුවන්ද කියලා අහලා තියෙනවා. මම ලයිබ්‍රේරියන් එක්ක ඩිස්කස් කරලා ඔයාලගේ LMS එකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලලා දැනුම් දෙන්නම්. ඔයාලට කතා කරන්න බැරි නම් කැමති නම් කමක් නැහැ මේ chat box එකේ message එක. ඔව් කියන්නේ. අපි රෙකෝඩින් එක ලයිබ්‍රරි වෙබ් පේජ් එකට දානවා. එතකොට ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. අපේ ලයිබ්‍රේරියන් ඔයාලට ඒක ගැන දැනුවත් කරා. තව මොනවා හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් දරුවෝ මම හිතනවා මම කියපු දේ ගොඩක් පැහැදිලි කියලා හැමෝටම හරි තියනවාද දැනගන්න තව දුරටත් මේ කැටලොග්ස් ඔයාලට සර්ච් OPAC සර්ච් කරන්න පුළුවන් කැටලොග්ස් සාමාන්‍යයෙන් අපේ ලයිබ්‍රරි එකේ හැමතැනම වගේ තියලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ එන්ටර් වෙනකොටම ඉස්සරහා කවුන්ටරේ ළඟම සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් 3-4ක් විතර තියලා තියෙනවා කැටලොග් එක සර්ච් කරන්න. ගොඩාක් වෙලාවට අපි රික්වෙස්ට් කරන්නේ ලයිබ්‍රරි එක ඇතුළට ගිහිල්ලා රාක්කවල් වල ගොඩාක් වෙලාවට පොත් සර්ච් කරන්න නැතුව විශේෂයෙන් මේ කොවිඩ් කාලෙදී ගොඩාක් දෙනෙක් රාක්කයට ගිහිල්ලා පොත්පත් අත ගාපුවාම ඒක ටිකක් ලොකු රිස්ක් එකක් වෙනවා. ඉතින් අපි ගොඩාක් වෙලාවට රික්වෙස්ට් කරනවා මේ OPAC එක සර්ච් කරලා එතනින් කම්පියුටරේ ඊට පස්සේ අපි ඩිස්ඉන්ෆෙක්ට් කරලා තමයි තව කෙනෙකුට දෙන්නේ. ඉතින් කම්පියුටරෙන් සර්ච් කරලා එතනම අපි තියලා තියෙනවා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන පෑන් මේ වගේ මේ නම්බර්ස් කෝල් නම්බර් එක ලොකේෂන් එක ඒවා ලියා ගන්න කොළ එහෙම. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ ඒකෙන් දෙන්න ඒකෙන් ලියා ගන්න. ලියාගෙන කෝල් නම්බර් එක මොකක්ද රාක්කේ කොතනද තියෙන ඔය විස්තර ටික සේරම OPAC එකකින් බලාගත්තට පස්සේ කෙලින්ම රාක්කයට ගිහිල්ලා පොත තියෙන තැනටම ගිහිල්ලා ඔයාලට පොත අරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඩිරෙක්ට් ලයිබ්‍රරි එකට එන්ටර් වුණාම අපි කරන්නේ අපේ සෙක්ෂන්ස් තුනක් තියෙනවානේ. lending, permanent reference, scheduled reference. ඒකට කලින් කිව්වා වගේ permanent reference lend කරන්නේ නැති හින්දා අපිට එතනට යන්නේක පොතක් lend කරගන්න නම් යන්නේ වැඩක් නැහැ. ඒකට scheduled reference එකේ ගොඩක් වෙලාවට එක දවසකට ගෙනියන පොත් තමයි තියෙන්නේ. ඒකට එක රැයක් තියාගෙන ඉඳලා ඊළඟ දවස් උදේ submit කරන්න ඕනේ. ඒකට lending වගේ නම් අපිට සති දෙකක් තියාගන්න පුළුවන්. ඒකට එහෙම තියෙනකොට ඔයාලට lending book එකක් හොයාගන්න තියෙනවා නම් ඔයාලට කෙලින්ම lending එකටම ගිහිල්ලා දැන් ඔයාලා shelf browse කරලා shelf එකේ කොතනද තියෙන්නේ කියලාත් බලාගෙන ගියාම ඔයාලට කෙලින්ම පොතටම යන්න පුළුවන් පහසුකම තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි දරුවෙකුට පොත් 3ක් දෙනවා. පොත් 3ක් ගන්න පුළුවන්. scheduled reference එක පොතකුයි lending පොත් දෙකකුයි ගන්න පුළුවන්. ඒක year එකකින් year එකට චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. ඒක ඔයාලා ලයිබ්‍රරි එකේ registration වලට ආපුවාම ඒ ගැන වැඩි විස්තර ඔයගොල්ලන්ට ඒ අදාළ මේ අවස්ථාවේදී ඔයගොල්ලන්ට වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. කාට හරි තව වැඩිපුර මොනවා හරි දැනගන්න තියෙනවද? If not there are any questions or anything, we can wind up this webinar. Dear madam, over to you. ඔව් මං හිතනවා කාටවත් දැන් හැමෝටම මේ ගැන ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. So thank you very much Mrs. Malkanti for your very informative and comprehensive presentation. So if you have any questions regarding the usage of the
library OPAC, online public access catalog, or any information in this regard, you can raise your questions through Ask a Librarian service. So you go to the library webpage and there is a Ask a Librarian service section. Then you have to fill a short Google form and then you can request your need through that Google form. So thank you very much again. And also I would like to request you to join our future sessions to those also very useful to your life long your learning and research purposes. Thank you very much. Thank you all participants. Thank you very much. Thank you, madam.